Привет, привет, hello there. Last week I had only one air. For those who don't know me, my name is Oksana Imanbaeva and I'm a trainer in English. So this air is for you to ask me any questions that you would like to know. I can talk both English and Russian if you would like, so I'm waiting for you to come. I've been, so a few words about myself a bit. Hello, I've been teaching English for more than, здравствуйте, да, for more than 15 already years. Ну, давайте поговорю по-быстрому, да, поговорю по-русски, потому что здороваться на русском. Если будет необходимость, то поговорю на английском. Espanol, Spanish. Hi there. Так, ну что ж, давайте еще раз познакомимся. Вижу, есть новые личности, новые люди. Привет, меня зовут Оксана Иманбаева. Я преподаватель, тренер по английскому языку. У меня больше 15 лет опыта за плечами, активной практической деятельности. Какое-то время назад имела hello, have a nice day. Какое-то время имела свою собственную офлайн-школу. И, ну, скажем так, отказалась от идеи большого офлайн-бизнеса только в угоду тому, что семья для меня приоритетней. Хотя все получилось. Привет, hello everybody. Семья приоритетней, и, ну, как бы бизнес забирает слишком много времени из того времени, которое я хотела бы тратить на семью. Но личный поиск в профессии я не прекращала никогда. Постоянно что-то для себя новое узнаю, постоянно сертифицируюсь. Мне вот этой осенью предстоит еще несколько новых сертификатов. Поделюсь с вами, как только получу, пока еще нечем хвастаться. Некоторые из этих сертификатов совершенно не новые, просто я посчитала, что ну, достаточное количество времени уже прошло, и стоило бы обновить. Так, so I'm just saying that I've been teaching for 15 years already, and I've been practicing, thank you, I've been practicing for more than 15 years. I've had my own offline business, offline school of foreign languages, thank you, and I sold it. As far as I consider my family to be much more important for myself. And I'm having my children now. I have twins, a boy and a girl, and I love my husband. If you see me, say hi. He is not at home, he is working as well. Thank you. And also, I've always been training myself all the time. I constantly take up some courses in teaching and training and other kind of in teaching and training and other kind of stuff. I mean methodological news and everything doesn't pass me by. So I really adore linguistics, not only teacher training practices. I adore the studying of language, and I'm really fond of and maybe even crazy of it. So if you have some interesting information to tell me, so you are free to do, or maybe if you have some questions to me, if you feel difficult in understanding English, or if you would like me to talk Russian to you, please be free and ask. I would be glad to answer. Where I was studying, why I am waiting for your questions. I actually, hi there. I actually studied on the south of Russia. I take two diplomas.
До свидания. Очень жаль. Я понимаю, что вы по-русски не говорите, точнее, по-английски не говорите, поэтому сегодня эфир на английском. До этого было 3 раза эфир был на русском языке. Я давала какие-то навыки, но сегодня поговорю на английском. Hello there. Если у вас есть вопросы, пишите на русском, отвечу на русском. So, as for let's return. So I have 2 linguistic diplomas. In Russia, we have the division. I also talk German. I don't know. I cannot actually be objective about my German. I can understand it. I can quite well talk to it. I think that it's less than B2. I mean the level, but I'm not feeling. Привет, да, еще раз. So I'm not feeling so interested in it. I'm not feeling interested in it enough to teach it. So, but I can use it. And also I understand other European languages. I've had some experience, and I understand that if you know some European languages, at least 2 or 3 of them, you can easily apply it to the others, because the languages are, all the languages are peculiar, but you can get the idea of what the native speaker is talking if you know some other relative language. Так, это я к тому, что если учить языки, полиглотия I teach English. Actually, I teach English, I train people up to the results. I have, now I'm planning to have my own intensive course soon. Так, ну еще раз. Да, проговорю еще раз то же самое, что говорила на английском, для тех, кто не понимает, потому что вижу, что в чате такие есть. У меня 2 лингвистических диплома, один из них преподавательский, другой переводческий. Помимо этого есть еще международные сертификации. Hello, everybody. Международные сертификации, которые я периодически обновляю. Этой осенью, как сказала, еще мне предстоит несколько. Я это дело люблю учиться и люблю учить. Я одна из тех немногих людей, у кого профессия в первую очередь это хобби. Значит, что касается немецкого, то есть какие другие языки, какими я владею немецким, но достаточно, мне кажется, посредственно, потому что, я, конечно, не заблужусь, я смогу обслужить свои собственные нужды, но я ему не учу, потому что я считаю, что невозможно заниматься практикой преподавания, если ты не обожаешь. I've been teaching for more than 15 years already. 15 лет преподаю уже, и имею в виду, что если ты не обожаешь то, что ты делаешь, невозможно в это вкладывать достаточно души, чтобы передать эти знания и навыки другим людям. Что касается преподавательской деятельности, да, сказала уже, что я преподаю 15 лет, уже более 15 лет, и сейчас из офлайн перехожу в онлайн. Скоро будет мой интенсивный курс для новичков, начинающих и тех, кто хотел бы вспомнить. Это курс по базовому английскому. Курс будет длиться 20 занятий, это получается 4 недели. Methods. There are lots of methods that I use. Actually, I answer the question on the language you are asking. I cannot name someone peculiar that I really stand for. The thing is that I try to use most of what I know. Actually, I can say that there are a lot of profound and traditional methods that give their results, but they are quite... the result given by them is quite long-lasting, but they take a lot of time. But generally, as far as I see from my practice, many people
most of my students would like to have kind of quick results. In this respect, intensive methods are more profound and more useful here, because and if you, by the way, if you combine something traditional, the same, everybody knows communicative methods, like when you always apply something in speech. I like it, but there are different ways to combine and to make this speaking practice into actual lesson. Yeah, so there are lots of other communicative methods. For example, even Russian, that are very intensive. And I like using them as well too. I am keen on also other linguistic science, not only training, but also psycholinguistics, linguistics and neurolinguistics. I keep up to date with the recent scientific publications in that respect, and always try to figure out something that would help my student to understand and keep in mind all what he got from the lesson, with the I would say even not easier, but and not with less maybe power of learning. I don't know, but probably it would make him feel more sure of his results, probably, and see this result a bit quicker than in all the other methods. So I try to keep up to date methodologically all the time. And as for my favorite, I really I adore gamification in all respects and all ages of my students. Oh, Gulnara Ayman, hello! Далее, сегодня у меня эфир чисто такой, как сказать, рабочий. Говорю на английском, рассказываю, рассказываю, точнее, немножко о себе профессионально и отвечаю на вопросы. Если есть вопросы, спрашивайте. Ну, пока жду ваших вопросов. Что-то спрашивают на английском. Ну, да, в принципе. How would you recommend to learn a new language? What should one start with in order to succeed in learning a language as a beginner? Do you understand Russian? Because I suppose this question would be quite interesting for those Russian speakers who watch me, and I would rather answer both in both languages. So my first recommendation for you would be like figure out the aim which is yours, actually, because the proper aim is the half of the success, actually. If you want to study English just for yourself, for traveling, for talking in Skype with some native speakers who would probably allow you to make different mistakes and wouldn't judge you so much if you make something wrong, in this respect, you will never need to know all the linguistic properties of the language. I mean, you shouldn't dig up to the middle of the earth in studying it. You will probably feel enough just having some kind of common practice with common vocabulary. Take the list of the verbs and others words as well. Top 500, top 1000 probably words that are most frequently used. Generally, in methodology of teaching different foreign languages, you can easily find such kind of lists. Yes, for English,
English we have Oxford 500, Cambridge 1000 and other. Да, привет. Сейчас на русском то же самое скажу. Очень интересный вопрос. After that, just figure out the basics. You will. I would advise to try to get the course that gives the system, the basics of the language in a system, not like as a long kind of studying, yeah, but something that gives you the hint how to build up a sentence, how to make some words, how to make them negative, how to make some other parts of speech out of what you know. How did you start? Some about my own school, yes, sure I can, but I think it's another story, not for one, not for even one year. Меня зовут Оксана Иманбаева, я и вначале еще сказала, я несколько раз повторяла. Меня зовут Оксана Иманбаева, я живу на юге России. И вернусь к тому вопросу, который до этого отвечала. Меня спросили о том, с чего стоит начинать изучение иностранного языка. Я сказала, что когда вы учите язык, половина вашего результата зависит от того, насколько вы верно выбрали цель. Если вы выбираете, то есть если вам английский нужен, в принципе, для посредственной цели, то есть вы хотели бы, к примеру, попутешествовать, да, тот же самый английский часто изучается с целью путешествия, потому что считается интернациональным язык, да, вам не нужна грамматика во всех ее аспектах. Ну, давайте будем честны, в большинстве случаев в бытовой жизни вы и на родном языке не пользуетесь абсолютно всей грамматикой. И если уж прям совсем по чесноку, да, если уж так говорить, мы не пользуемся половиной словообразовательных в русском языке моментов, которые, по идее, должны быть. Мы даже не знаем ударения многих русских слов. Даже не то, что русских, если вы из какого-то другой страны, вы зачастую и очень часто не знаете ударений, правильного там орфографического написания слов родного языка. Привет, hello, my dear. Итак, вернусь к вопросу, да, как лучше всего начинать язык. В первую очередь определитесь с целью. Естественно, если вы пришли потянуть английский для того, чтобы съездить в отпуск в Тунис или куда-нибудь в Европу, где английский также является не родным, а вторым языком, пусть он на нем понимает каждый второй, но однако понятное дело, вам нужен совершенно простой, элементарный инструментарий, вам нужна базовая, костяковая такая грамматика, которая позволит вам построить предложение, которая построит вам из одного выученного слова сделать, допустим, 2-3 варианта в другой части речи, то есть как, выучив одно слово, сделать 3. Просто научиться по методам словообразования сделать из этого слова глагол и прилагательное, а потом еще очень легким движением руки, грубо говоря, да, еще и наречие. То есть у вас из одного выученного слова получается 4, да? Ну, в лучшем случае 4, в худшем случае 3. Ну, не в лучшем, ну, да ладно, ну, вы поняли, да, идею? То есть и вы берете список часто употребимой лексики на том языке, который вы хотите учить. Ну, я говорю про английский, потому что я его преподаю. Вы берете список часто употребимой лексики, существует огромное количество таких списков, например, ну, Оксфорд 500, да, или Кембридж 1000, у американцев очень много. Такие списки часто публикуются на сервисах, сопровождающих. Да, вот, прекрасно, Марика, work to work worker, к примеру, да, элементарные вещи, то есть выучив одно слово, вы получаете в свой арсенал 3, а то 4, а иногда даже и 5, там, при желании, если вы разобрались в способах словообразования. Я поэтому их даю обычно на базе, потому что человек такое ленивое существо, ему не очень хочется учиться. И если ему не хочется учиться, то нужно минимизировать его затраты на эти вещи. То есть нужно четко, по делу, быстро дать ему основные моменты, как построить какое предложение. Я считаю, что в принципе можно спокойно жить на 3 временах. Русский мужчина
по статистике. Это причем не я сказала, это, по-моему, исследование Института мозга питерского. Русский мужчина, если уж так, в аспектах, говорит всего 2,5 аспектами, то есть это по-английски аспект simple и continuous, да, и он ими говорит в 3 временах, в настоящем, прошедшем и будущем, то есть 2 аспекта постоянно в ходу у русского мужчины. Иногда perfect, когда у него есть претензия, то есть ему нужно объясниться, почему он претензию предъявляет, из-за того, что что-то ее вызвало. И вот это вот вызванное действие, которое повело за собой претензию, оно будет в перфекте, обычно с претензией подбоченившись вот так вот, ну не только мужчина. Так, ну если хорошо подумать, в принципе, мы все так говорим. Мы все так говорим, и не только русские, и иностранцы тоже так разговаривают. Самые часто употребимые времена, это, ну, грубо говоря, аспекты я имею в виду, да, это simple и continuous. Так почему бы, зачем, я считаю, что нет необходимости, ну, здорово. Значит, привет еще раз тогда. Значит, в таком случае, если уж мы как раз по-честному будем разговаривать, зачем грузить студента, которому английский только нужен для того, чтобы уехать и вернуться, и, возможно, вспомнить про него еще в следующем году, там, или через 2 года, да, перед следующей поездкой. Зачем ему, там, не знаю, future in the past, зачем ему условное наклонение в полном объеме, зачем его нагружать пассивным залогом, если можно дать конструкционально нечто, что может ему облегчить высказывание и... Да, вот чем, кстати говоря, это один из таких моментов, почему переводчиков больше любят мужчин, особенно синхронистов. Почему? Потому что мужчина, даже если он знает очень много, он очень быстро, как вы быстро меняетесь, он очень быстро выбирает между вариантами. Вот что первое в голову пришло, он сразу выдал. А у женщины это особенность психики. Мы будем как то платье с утра, да, что же мне нечего одеть, да, то есть в голове куча знаний. Я сама с этим сталкивалась, когда практиковала в переводчестве, да, ну, переводческую деятельность свою. Здравствуйте еще раз. Когда практиковала переводческую деятельность, то есть постоянно, вот вроде человек сказал на английском, а у тебя в русском 500 вариантов, то есть как сказать, и ты сидишь, перебираешь, ага, у него такая была интонация, угу. А вот надо сказать теперь вот так, закрутить вот это. Зачем человеку, которому простые цели, вот это все нужно? А другое дело, если вы хотите, да, вот полиглотничать, да, то есть хотя бы один язык вам тогда нужно знать досконально. То есть вы берете группу, допустим, романо-германскую, да, английский, французский, немецкий, ну и так далее. Берете какой-то один язык, который вам будет больше всего необходим в жизни, и его штудируете практически до профессионального уровня. Чтобы застолбить этот профессиональный уровень, есть куча экзаменов непрофессиональных, но которые удостоверяют ваше, ну, скажем так, капитальное владение языком. Например, так, ага. Сейчас отвечу. Just a second, I will answer. Вы просто спокойненько, красивенько начинаете зубрить этот... Меня зовут Оксана Иманбаева, для тех, кто еще не слышал. У меня написано это в профиле. Да, тоже пора бежать. Скоро у меня начинается занятие по интенсив-курсу, который у меня длится 8 дней. Я писала о нем, те, кто на страничках. Но кто удаляется, всем хорошего дня. Итак, hello everybody else. И еще несколько моментов, да, то есть вы учите один язык досконально, остальные языки на базу уже выученного основного, который, если в английском это Cambridge Advanced English можно сдать, да, как экзамен, или хотя бы FCE, First Certificate in English, который является, грубо говоря, дедушкой нашего ЕГЭ. Взаимно, Маричка, взаимно. Вот, и что мы можем говорить еще? О том, что
как выучить язык, да, спокойненько можно потом дальше наращивать любые навыки и знания, любой другой европейский язык при должном усердии ложится на один хорошо выученный, скажем так, родственный, намного круче. There was a question how to improve the pronunciation. I will have a bit of years, maybe a bit further on, on some kind of practice. As for hints, I would say that the best way to improve pronunciation is listening and speaking. And imagining yourself to be kind of native speaker. Your desire to be heard like a native speaker, actually, because when you copy the rhythm, when you copy the pronunciation hints, so to say, when you are making some efforts on figuring out why do different sounds, different letters are pronounced differently in different contexts, when you take time to figure out why the same sentence, for example, can sound totally different in different in different accents. Yeah, when you listen to your favorite foreign music, when you watch your favorite video films, like in English, for example, when you practice, when you try to make it happen the same as it is in the mouth of your favorite hero, for example, some some hero from the film, or your favorite singer, when you really make an effort to sound like she or he, you will definitely someday reach this success. That is one of the most most profound way to make it, to make yourself sound proper. На русском теперь отвечу. Спросили, как лучше всего учить произношение. Да? Произношение классно. Да, я говорю на русском, я периодически включаюсь на русском, так что, если вам интересно, следите, пожалуйста, за эфиром. Если вы хотите хорошее произношение, классная практика – это практика. То есть нет ничего лучше, чем слушать и говорить. Самое лучшее, что вы можете придумать, это слушать, как говорят другие, то есть носители языка, и подражать. Подражать максимально до тех пор, пока вам самим не будет казаться, что вы говорите исключительно точно так же, как говорит носитель языка. Для этого можно использовать свои любимые песни на языке, свои любимые фильмы, прям пофразово отрабатывать моменты в вашем любимом фильме, который говорит ваш любимый герой. Можно, в принципе, спокойненько прорабатывать это все потом в разговорной речи, если у вас есть практика. Существует, кстати говоря, много сервисов, где можно общаться с иностранцами. Например, iTalki, к примеру, или там сервис Busuu. Я о них говорила на YouTube-канале в одном из своих видео 10 способов, как выучить язык. Классные способы. Есть, конечно, дешевые, дорогие. Самый дешевый, самый действенный – это именно прорабатывать свои навыки в практике на аудировании. Почему мы говорим и слышим неправильно? Потому что мы зачастую не делаем того, что на самом деле проще всего. Мы не пробуем и не практикуем. Мы думаем, что в голове мы у себя все звучим прекрасно, но на самом деле мы же не общаемся силой мысли, да, мы общаемся языком. И
нужно для того, чтобы ваш английский был в норме, ваш английский был с хорошим произношением, стоит все-таки уделять больше времени практике. Ну и так, на сегодня я с вами прощаюсь. Эта запись будет 24 часа в сторис. Кто не успел на эфир, смогут посмотреть ее, нажав на мою картиночку. Со всеми прощаюсь, мне было приятно провести с вами время. Спасибо вам за ваши вопросы, надеюсь, я была вам полезна. Пишите другие вопросы под любым постом в комментариях, я читаю вас, мне очень приятно получать от вас обратную связь. Еще раз спасибо за ваше внимание, за ваше время. Всего хорошего, see you soon, bye!